Friends, now we have to go discuss about the classification of computers. Before going to start my topic, I am requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button. It will be motivate me to do further videos. Okay, friends. Now come to the topic. What is computer? Explain the classification of computer system. Computer is an electronic device which takes the data, process the data, and gives the results. Okay. So the classification of computer mainly divided into three categories that are based on size, based on work, based on purpose. So based on size, again we are classifying the computers into microcomputer, mini computer, mainframe computer, supercomputer. Based on work, we are classifying the computer into three categories: analog computers, digital computers, hybrid computers. Then, based on purpose, special purpose computer, general purpose computer. సో కంప్యూటర్ను మనము క్లాసిఫికేషన్ మనం మూడు రకాలుగా చెప్పుకున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ సైజు, బేస్డ్ ఆన్ వర్క్, బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ అని చెప్తున్నాము. బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ మనం చూసినట్లయితే మైక్రో కంప్యూటర్, మినీ కంప్యూటర్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్, సూపర్ కంప్యూటర్ అని చెప్తున్నాం. సో ఫస్ట్ మైక్రో కంప్యూటర్. మైక్రో కంప్యూటర్ the speed of a microcomputer is very low with a similar low capacity of storage. Its CPU is a microprocessor. The first microcomputer were built of 8 bits microprocessor chips. The most common microcomputer is personal computers. The PC supports many input and output devices. An improvement of 8-bit computer is 16-bit and 13-bit chips. Examples of microcomputers are IBM PC, PC80, etc. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో కూడా సైజుని బేస్ చేసుకొని మనము 4 రకాలు చెప్పాం. మైక్రో కంప్యూటరు, మినీ కంప్యూటరు, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్, సూపర్ కంప్యూటర్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో మైక్రో కంప్యూటర్ అంటే ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ఈస్ వెరీ స్లో అని చెప్తున్నాము. అదేవిధంగా దాని యొక్క సిపియు అనేది మైక్రో ప్రాసెసర్. సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్స్ అనేటి 8 బిట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 16 బిట్స్, 13 బిట్స్ చిప్స్ వరకు మనకు మార్కెట్లో ఉన్నాయి. వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా ఐబిఎం పీసీ, PC80 అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. మినీ కంప్యూటర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ మినీ కంప్యూటర్. రెండోది మనం మినీ కంప్యూటర్ చెప్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ డిజైన్ టు సపోర్ట్ మోర్ దెన్ వన్ యూజర్ ఎట్ ఏ టైమ్. It's possible to large storage capacity and operates at high speed than many microcomputers. The mini computer is used to multi-user system in which various users can work at a time at the same time. This type of computer is generally used for processing large volume of data in an organization. They are also used as several servers in local area network. మినీ కంప్యూటర్కి వచ్చే వరకల్లా మనము వీటిని మైక్రో మల్టీపర్పస్ కంప్యూటర్స్ అని కూడా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఉపయోగించే సర్వర్స్ ద్వారా మనము వీటిని వర్కింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్, థర్డ్ వన్ అనేది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్. 30 bits computer are generally called mainframe computers. They operate at a very high speed, have very large storage capacity, and can handle the workload of many users simultaneously. They are generally used in centralized databases. The mainframe computer also used as controlling nodes with wide area network. Examples of mainframe computers are DEC, ICL, and IBM 360 series.
సో 32 కంప్యూటర్ మన ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. వీటి యొక్క స్టోరేజ్ కెపాసిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీటిని వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఉపయోగించుకొని వీటిని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ డెక్, ఐసిఎల్, ఐబిఎం 300 సిరీస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్. A supercomputer is the fastest and most expensive. The processing speed of this type of computer is very high, so they are relatively costly. They also have multiple processing techniques. One of the ways in which supercomputers are built by which interconnecting hundreds of microprocessors. Supercomputers are mainly used for weather forecasting, biomedical research, remote sensing, aircraft design, and other advanced areas of science and technology. Some examples of supercomputers are Cray YMP, Cray Y2, NEC SX3, Cray XMP, and Param from Indian. ఓకే, సో సూపర్ కంప్యూటర్స్ మనము వీటిని ఎక్కువగా మల్టీనేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వీటిని వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్, బయోమెడికల్ రీసెర్చ్, రిమోట్ సెన్సింగ్, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ డిజైనింగ్ అండ్ అదర్ అడ్వాన్స్ ఏరియాస్లో ఉంటే వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నాము. వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా క్రే వైఎంపీ, క్రే వై2, నెక్ ఎస్ఎక్స్3, క్రే ఎక్స్ఎంపీ అండ్ పరం కంప్యూటర్గా చెప్తున్నాము. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు ది పాయింట్ ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ బేస్డ్ ఆన్ వర్క్. కంప్యూటర్ వర్క్ను బేస్ చేసుకొని, వర్కింగ్ నేచర్ బేస్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ కంప్యూటర్ను మళ్ళీ అనలాగ్ కంప్యూటర్స్, డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ అండ్ హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద అనలాగ్ కంప్యూటర్స్? An analog computer process the data, temperatures, pressure, weight, depth and voltage of few examples of this type of data. These have an infinite range of values and are continuous quantities. The first computers were analog and they laid the groundwork for today's digital computers. Analog computers అనేటి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ పైన అనాలిసిస్ చేయడానికి ఉపయోగించబడడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ అనాలిసిస్ కానీ, ప్రెషర్ అనాలిసిస్ కానీ, వెయిట్ అనాలిసిస్ కానీ, డెప్త్ అనాలిసిస్ కానీ, ఇలాంటి వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనాలిసిస్ కానీ, ఇలాంటి వాటిపైన డిస్కస్ చేయడానికి ఎక్కువగా అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిజిటల్ కంప్యూటర్. ఇన్ డిజిటల్ కంప్యూటర్ లెటర్స్, నెంబర్స్ అండ్ అదర్ స్పెషల్ సింబల్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై డిజిట్స్. On-off inputs are used by digital computers and on-off signals are generated by them. An on is often represented by 1 and off is represented by 0 respectively. A digital computer is capable of processing both numerical and non-numerical data. In addition to doing fundamental arithmetical operations like addition, subtraction, multiplications and divisions, it can also perform logical operations. సో ఇక్కడ మన డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ అనేది మనం దేని అంటామండి అంటే, ఎక్కడైతే మనము జీరోస్ అండ్ వన్స్ను బేస్ చేసుకొని ఆన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ద్వారా కంప్యూటర్ వర్క్ అవుతుందో వాటిని మనం ఇక్కడ డిజిటల్ కంప్యూటర్గా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్. దీస్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ నెక్స్ట్ computers that to combine digital and analog computers are called as hybrid computer. హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ ఏంటంటే డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అనలాగ్ కంప్యూటర్ రెండింటిని మేడ్ చేస్తే వచ్చే వాటిని మనం ఇక్కడ హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్తున్నాము. ఇట్ కంబైన్స్ బోత్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ both types of having the speed of an analog computer with the memory and precision of a digital computer. Hybrid computers are typically used in specific applications where both forms of data is needed to be processed. An example of hybrid computers are a gas pump contains a processor that converts measurements of fuel flow into the information about the quality and cost.
సో హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ దేనంటున్నా అంటే అనలాగ్ కంప్యూటర్ను మరియు డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఫీచర్ను కంబైన్ చేసుకుని ఏర్పాటు చేయబడిన కంప్యూటర్ను హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఏమంటామండి క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్. సో ఇక్కడ రెండు రకాలుగా చెప్తున్నాము, జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ అండ్ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్. సో general purpose computers are designed for everyday use and cater different needs. They have the capability to adapt to various functions due to their flexible in nature, versatile in performing diverse tasks, suitable for personal and professional use. Example laptops and desktop computers. General purpose computers మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఎవ్రీడే డే టు డే యాక్టివిటీస్ను మనము పర్ఫామ్ చేయడానికి వీటిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఈ కంప్యూటర్ యొక్క నేచర్ అనేది వర్సటైల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ కానీ అదేవిధంగా ప్రొఫెషనల్స్ కానీ అందరికి సూటబుల్ అయ్యే విధంగా వీటిని డిజైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ అని చెప్పబడుతుంది. నెక్స్ట్ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్. Special purpose computers are tailored for specific applications like industrial control system or scientific research. These machines excel at executing a single task efficiently without unnecessary features that might slow down operation. Optimized for a particular function or industry. Increased performance in specialized tasks. Example ATMs and MRI scans. So ప్రత్యేకమైన పనులను స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగించే కంప్యూటర్ మనకి అంటున్నాం స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్ అని చెప్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏటీఎం బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో మనం చూస్తున్నాం. ఇది ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆపరేషన్ గురించి మనీ విత్డ్రా కానీ మనీ డిపాజిట్ కానీ సారీ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఎంఆర్ఐ స్కానర్స్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో మనం చూస్తున్నాం. ఈ విధంగా మనము క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ మనము మూడు రకాలుగా చెప్పుకున్నాము. బేస్డ్ ఆన్ సైజ్, బేస్డ్ ఆన్ వర్క్, బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్. బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ ప్రకారము మైక్రో కంప్యూటర్, మినీ కంప్యూటర్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్, సూపర్ కంప్యూటర్ 4 రకాలు చెప్పాము. బేస్డ్ ఆన్ వర్క్ మళ్ళీ 3 రకాలు చెప్తున్నాం, అనలాగ్ కంప్యూటర్, డిజిటల్ కంప్యూటర్, హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్. బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ చూసినట్లయితే 2 రకాలు చెప్తున్నాం, స్పెషల్ పర్పస్ అండ్ జనరల్ కంప్యూటర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.